हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जगन्नाथाय ते नमः। परम पूज्य परमाराध्य श्री गुरुदेवଙ୍କ पदार बिंदरे मोर अनंत कोटि प्रणाम। तत्सहित आज पवित्र सत्संग सभारे उपस्थित थिबा समस्त गुरु प्रेमी भगवत प्रेमी गीता प्रेमी गुरु भाई भौणी मानक भगवत स्वरूप प्रणाम। आमे आलोचना करुचे भगवानकर मुख निसृत बाणी श्रीमद् भगवत गीता सप्तदश अध्याय आज श्लोकांक 11। अफलाकांक्षीभिर्यज्ञो विधि दृष्टो जयुज्यते जष्टव्यमे वेति मनः समाधाय च सात्विकः। भगवान सात्विक यज्ञ विषय एठारे कहउछन्ति। यज्ञ शब्द जज बा यज शब्दरु निष्पन्न हेछि। यज शब्दर अर्थ होछि अर्पण करिबा अथवा समर्पण करिबा। मुख्यतः जड़े गृहस्थ व्यक्तिंक पई पांचोटी यज्ञ पांच प्रकार महायज्ञर विधान रहिछि। ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, भूतयज्ञ और नृयज्ञ बा मनुष्य यज्ञ। ब्रह्मयज्ञ बा ऋषि यज्ञ रे ऋषि मानक द्वारा जो वेद शास्त्र पुराण इत्यादि रचना करा जायछि सेगुड़ी को श्रद्धा पूर्वक आमे पढ़िबा एवं सही अनुसारे निजर आचरण करिबा। तेबे सही ऋषि मानक पई ये हबो आमर श्रेष्ठ अर्पण बा समर्पण। ऋषि माने मुनि ऋषि माने जो निर्देश देइछन्ति शास्त्र माध्यम रे ताहाको आमे पालन करिबा, ताको आचरण रे आचरित करी निजर कल्याण करिबा, एथिरे सेमाने प्रसन्न हेबे। एहा सेमानक पई श्रेष्ठ अर्पण। ये श्रेष्ठ सेवा। ये सनातन धर्मर केते महिमा महत्व जे निज निजर श्रेष्ठत्व से माने चाहती। सेवा कहले बा से माने प्रसन्न होंती केते बेले जेते बेले आमे समस्ते निज निजर कल्याण करिबा, निज निजर मंगल करिबा, निज निजर उन्नति करिबा। एई उद्देश्य रे तो शास्त्र गुड़िक से माने मुनि ऋषि माने रचना करिसेंती बा उपदेश देइछन्ती एवं एहा सेमानक पई श्रेष्ठ समर्पण श्रेष्ठ अर्पण।
ଇଏ ହେଉଛି ଋଷି ଯଜ୍ଞ ବା ବ୍ରହ୍ମ ଯଜ୍ଞ। ଦେବ ଯଜ୍ଞ, ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଅଗ୍ନିରେ ଘୃତ ଇତ୍ୟାଦି ହବ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆହୁତି ଦବା, ଇଏ ହଉଛି ଦେବ ଯଜ୍ଞ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। ପିତୃ ଯଜ୍ଞ, ପିତାମାତା ଙ୍କୁ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା, ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ପରଲୋକ ଗମନ ପରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ତର୍ପଣ ଇତ୍ୟାଦି କରିବା। ଇଏ ହଉଛି ପିତା ମାତାଙ୍କ ପାଇଁ ବା ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉଛି ଆମର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅର୍ପଣ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମର୍ପଣ ବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେବା। ଭୂତ ଯଜ୍ଞ, ଏଇ ପ୍ରକୃତି ବା ସଂସାରରେ ବିଭିନ୍ନ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କୁ ଯଥୋଚିତ ବା ଯଥା ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କୁ ସେବା କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ନଦାନ ବା ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଦବା, ଇଏ ହଉଛି ଭୂତ ଯଜ୍ଞ। ନୃ ଯଜ୍ଞ ବା ମନୁଷ୍ୟ ଯଜ୍ଞ, ଯୋଉମାନେ ଅସହାୟ ଅଥବା କ୍ଷୁଧିତ ବା ତୃଷିତ, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବା ଅତିଥି ଅଭ୍ୟାଗତ, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନ୍ନ ଦାନ ଦବା ବା ସେବା କରିବା, ଇଏ ହଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ଯଜ୍ଞ ବା ନୃ ଯଜ୍ଞ। ତେଣୁ ଏ ଯଜ୍ଞରେ ମୋଟ ଉପରେ ସମର୍ପଣ ବା ଅର୍ପଣ ଭାବ ରହିଛି। ତ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଯଜ୍ଞ ଶବ୍ଦକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ କର୍ମ ଯୋଗ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଏ କର୍ମ ଯଜ୍ଞ, ଯଜ୍ଞ କହିଲେ ଆମେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କରିବା ବା ସେବା କରିବା, ଇଏ ହଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯଜ୍ଞ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ପାଳନ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯଜ୍ଞ। ତ ଅଫଳାକାଂକ୍ଷୀ ଭି, ଏଠାରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଅଫଳାକାଂକ୍ଷୀ ଭି ଅର୍ଥାତ୍ ଫଳର ଇଚ୍ଛା ନ ରଖି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କରିବା। କାହିଁକି? ଫଳର ଇଚ୍ଛା ରଖି ଯଦି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କରିବା, ନା ଫଳେ ଶକ୍ତୋ ନିବଧ୍ୟତେ, ଫଳ ପ୍ରତି ଇଚ୍ଛା ରଖିଲେ ବା ଫଳର ଆସକ୍ତି ରଖି ଯଦି ଆମେ କର୍ମ କରିବା, ତେବେ ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ିବା। କୋଉ ପ୍ରକାର ବନ୍ଧନରେ? ନା ଜନ୍ମ ମରଣ ଚକ୍ରରେ। ଫଳର ଇଚ୍ଛା ରଖିଲେ ଆମକୁ ପୁଣି ଥରେ ଏଇ ଜନ୍ମ ମରଣ ଚକ୍ରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଋଣାନୁବନ୍ଧ ଭାବରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଛେ। ଏଇ ଯୋଉ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଛେ, ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ କୌଣସି କାରଣ ନଥାଇକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଛେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଛେ, ୟା ପଛରେ କିଛି ବନ୍ଧନ ଅଛି, ଋଣାନୁବନ୍ଧନ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଯାହାଠାରୁ ଋଣ ଆଣିଥିଲେ, ଏଇ ଜନ୍ମରେ ସୁଝିବା ପାଇଁ ହିଁ ଆସିଛେ। ଯାହାକୁ ଋଣ ଦେଇଥିଲେ, ତ ତାଠୁ ନବା ପାଇଁ ହିଁ ଆସିଛେ। ତେଣୁ ପିତା ମାତା ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ଏ ଯେତେ ସମ୍ବନ୍ଧ, ତ ଏଇ ସବୁ ଋଣାନୁବନ୍ଧର ସମ୍ବନ୍ଧ। ତେଣୁ ଫଳ ପ୍ରତି ଆମେ ଯଦି ଆସକ୍ତ ହବା, ଫଳ ପ୍ରତି ଯଦି ଇଚ୍ଛା କରିବା, ତେବେ ଆମକୁ ପୁଣି ଜନ୍ମ ମରଣ ଚକ୍ରକୁ ଆସି ପୁଣି ଏଇ
अशाश्वतम दुखालयम, ये जो दुखर घर संसार, या भितर दुख ही भोगिबाकू पड़िବ। द्वितीय कथा है फल प्रति जदि आसक्त हवा तेबे दुख सुख ही भोगिबाकू पड़िବ। जेमती भागवत रे अछि, ये जो शरीर रूपी वृक्ष ओलट वृक्ष, एथिरे दुईटी पक्षी थांती, जीव और परम। परम साक्षी रूप रे थांती, कौनसी फल भोग करंतिनी, खांतिनी, किंतु जीव जे फल खाए तो ताकू ही सुखी दुखी हवाकू पड़िବ। जे फल खाइबो ताकू ही स्वाद लागिबो, खटा मीठा लागिबो स्वाद। जे फल न खाइबो ताकू बा कहीं स्वाद लागिबो। तेणु वास्तव रे फल जी ग्रहण करिबो सी ही सुखी दुखी हबो। फल ग्रहण करिकी सुख पाइबा तो ये होची भ्रम। कारण ये संसार होची दुखालयम, दुखर घर। दुख तो आमे समस्ते अनुभव करि पारुचे, दुख जेतेबेले मिलुची, किंतु सुख को भी आमे अनुभव करुचे। किंतु जो सुख सेटा होची मिथ्या सुख, से वास्तव रे सुख निहो। किपरि हमको लागुची तो ये हमको सुख अनुभव होची, लागुची ये सुख बोली, संसार सुख, विषय सुख। किंतु बुझिबा को हबो, जेतेबेले विषय सुख आमे ग्रहण करुचे, हमको सुख लागुची, तो सेई सुखरू अनेक इच्छा बा अनेक आसक्ति उत्पन्न हो जाए। गोटे इच्छा को पूरण करबा पई आमे विषय ग्रहण करू, विषय भोग करू, एवं सेतरु सुख लागे। एवं सुख ग्रहण करबा परे अनेक इच्छा बा अनेक आसक्ति उत्पन्न होई थाए। आ आसक्ति ही दुखर कारण। आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। गोटे इच्छा एक बुझिबार विषय, एक गूढ़ विषय, जे आमे संसार रे युक्त होचे, संसार को छाड़ी पारुने। कहीं कि ना हमको सुख अनुभव होची संसार रू। तो किपरि ये होची भ्रम। संसार रू सुख ग्रहण करबा उद्देश्य रे, सुख पाइबा उद्देश्य रे विषय भोग ग्रहण करुची, गोटे गोटे इच्छा पूरण करबा पे। किंतु आमे बुझी पारुनी, जेबे से इच्छाटी पूरण होची, सुख ग्रहण करुची बा सुख भोग करुचे, तो ता परे अनेक इच्छा बा अनेक आसक्ति ही उत्पन्न होची। बढ़िबारे लागिची, ताले सुख केमती मिलला हमको? तेणु वास्तव रे फलरे एथिपाई आमे आसक्त हबा, फलरे हमको जन्म मरण चक्र रे बांधी हबाकू पड़िबो। एवं फलरे आसक्त हेले दुख ही दुख भोगिबाकू पड़िबो। सेतमे भगवान कहले अफलाकांक्षी यज्ञ। अफलाकांक्षी जे फलेच्छा न रखी यज्ञ करे बा कर्तव्य कर्म करे। तो एठारे गोटे प्रश्न पुणी आसीबो, तेबे फलेच्छा जदि आमे रखिबानी, फल आमर आवश्यक नाही, तेबे कर्तव्य कर्म काहे करिबा? कर्तव्य कर्म करिबार बा यज्ञ करिबार कोन आवश्यकता रहिछि? यज्ञ कहिले कर्तव्य कर्म। फल आमर दरकार नाही, फलर इच्छा आमे रखिबानी, आवश्यक नाही, ताले कर्तव्य कर्म करिबार आवश्यकता कोन? भगवान कहउछन्ति जष्टव्यम। जष्ट माने यज्ञ करिबा आवश्यक बा कर्तव्य कर्म करिबा आवश्यक।
କାହିଁକି? ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନ ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟର 11 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ କହିଛନ୍ତି, କାୟେନ ମନସା ବୁଦ୍ଧ୍ୟା କେବଳୈରିନ୍ଦ୍ରିୟୈରପି ଯୋଗିନଃ କର୍ମ କୁର୍ବନ୍ତି ସଙ୍ଗମ୍ ତ୍ୟକ୍ତ୍ୱାତ୍ମଶୁଦ୍ଧୟେ। ସଙ୍ଗ ବା ଆସକ୍ତିକୁ ତ୍ୟାଗ କରିକି ଯୋଗୀମାନେ କର୍ମ କରିଥାନ୍ତି, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଆତ୍ମଶୁଦ୍ଧୟେ। ଯୋଗିନଃ କର୍ମ କୁର୍ବନ୍ତି ସଙ୍ଗମ୍ ତ୍ୟକ୍ତ୍ୱାତ୍ମଶୁଦ୍ଧୟେ। ଆତ୍ମଶୁଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ। ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ କାମନା ବାସନା ରହିଛି, ଫଳ ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା ରହିଛି, ତ ସେଇ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ଅଶୁଦ୍ଧତା। ଏଇ ଅଶୁଦ୍ଧତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଫଳ ବା ବିଷୟ ଭୋଗ କରିବାର ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ସେଇ ଇଚ୍ଛାକୁ ଦୂର କରି ଶୁଦ୍ଧ ହବା ପାଇଁ ଆମକୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମକୁ ଉପଦେଶ ଦିଆଗଲା, ଭଗବାନ ଉପଦେଶ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କର, ବଦଳରେ କିଛି ଚାହ ନାହିଁ, ଫଳର ଇଚ୍ଛା ରଖ ନାହିଁ, ଅଫଳାକାଂକ୍ଷୀ ହୁଅ। କାହିଁକି? ଯଦି ଫଳର ଇଚ୍ଛା ରଖିବ, ତେବେ ସେଥିରୁ ତୁମର ନୂତନ କର୍ମ ସୃଷ୍ଟି ହବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯୋଉ କର୍ମ କରୁଛେ, ଯଦି କାମନା ପୂର୍ବକ, ସକାମତା ପୂର୍ବକ ବା ଫଳର ଇଚ୍ଛା ରଖି କର୍ମ କରିବା, ତେବେ ସେଇ କର୍ମ ଆମର ସଞ୍ଚିତ କର୍ମରେ ପରିଣତ ହବ। ସଞ୍ଚୟ ହେଇକି ଆମ ଖାତାରେ ରହିଲା, ଆମେ ଯାହା କର୍ମ କରୁଛେ। ଏବଂ ସେଇ ସଞ୍ଚିତ କର୍ମରୁ ପୁଣି ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ଜନ୍ମ ମରଣ ଚକ୍ରକୁ ଆସିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ନୂତନ କର୍ମ ସୃଷ୍ଟି ନ ହବା ପାଇଁ କର୍ମ ଫଳର ଇଚ୍ଛା ରଖ ନାହିଁ। ନୂତନ କର୍ମ ସୃଷ୍ଟି ନ ହେବା ପାଇଁ କର୍ମ ଫଳର ଇଚ୍ଛା ରଖ ନାହିଁ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରାରବ୍ଧ ରହିଛି, ଆମେ ଯୋଉ ପୂର୍ବର ଯୋଉ କର୍ମ ରହିଛି, ସେଇ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଅଶୁଦ୍ଧତା ଆସିଛି ଅନ୍ତଃକରଣରେ, କାମନା ବାସନା ଇତ୍ୟାଦି, ତ ତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡିବ, ସେବା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯାହାଠୁ ଋଣ ଆଣିଛି, ତ ତାକୁ ଦବାକୁ ପଡିବ, ସୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଭିତରେ ଯୋଉ ଫଳ ବା ଭୋଗର ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଫଳେଚ୍ଛା ରହିଛି, ଯୋଉ ଆସକ୍ତି ରହିଛି, କାମନା ବାସନା ରହିଛି, ସେଗୁଡିକ ଦୂର ହବ କିପରି? ନା ଯେବେ ଆମେ ନିଷ୍କାମତା ପୂର୍ବକ ଫଳର ଇଚ୍ଛା ନ ରଖି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କରିବା। ତେଣୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କରିବା, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫଳର ଇଚ୍ଛା ରଖିବା ନାହିଁ। ବିଧି ଦୃଷ୍ଟ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ବିଧି ଦୃଷ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଧି ଅନୁଯାୟୀ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ପୂର୍ବକ। ଶାସ୍ତ୍ର ବିଧି ଅନୁଯାୟୀ କହିଲେ, ଶାସ୍ତ୍ର ବିଧିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହିତ ଆମେ କର୍ମ କରିବା। ମନଃ ସମାଧାୟ ଯଷ୍ଟବ୍ୟମ୍ ଏତି ମନଃ ସମାଧାୟ। ମୋର କେବଳ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାର ଅଛି, ମନରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ନିଶ୍ଚୟ କରିଦେବା, ମୋର ଫଳର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ବା ମୁଁ ଅଛି, କେବଳ ସେବା ଦୃଢ ସଂକଳ୍ପ କରିଦବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଫଳ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ରଖୁଛେ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ବାନ୍ଧି ହବାକୁ ପଡିବ, ବନ୍ଧ ରେ ସୁଖ ନୁହେଁ, ବନ୍ଧରେ ଦୁଃଖ ହିଁ ଦୁଃଖ ଥାଏ। ଭଗବାନ ପରମ ଭକ୍ତ ତ ଯେତେବେଳେ ନୃସିଂହ ଭଗବାନ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁକୁ ବଧ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପେଟରୁ ଅନ୍ତ ବୁଜୁଳା ଗୁଡିକ ବାହାର କରି
ତ ନିଜ ବେକରେ ପକେଇଲେ ଏବଂ ହିରଣ୍ୟକଶିପର ସିଂହାସନ ଯାଇକି ବସିଗଲେ। ଲାଲ ଲାଖି ଖୁବ୍ ଗର୍ଜନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତ ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତ ହେଇଗଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ଶଙ୍କର ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତ ହେଇଗଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କିଏ କରିବ? ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାତାଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ, ମା ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରିବେ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବି ଭୟଭୀତ ହେଲେ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏତେ ବଡ ଉଗ୍ର ରୂପ କେବେ ଦେଖିନି। ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ ଶେଷରେ ପଠେଇଲେ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ନିର୍ଭୟ, ତାଙ୍କ ମନରେ କୌଣସି ଭୟ ନଥାଏ, କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଖନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଲେ ନୃସିଂହ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏବଂ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ ହେଇକି ଭୂମିରେ ଲୋଟିଗଲେ। ତ ନୃସିଂହ ଭଗବାନ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ ଉଠେଇଲେ, କୋଳରେ ନେଇକି ବସେଇଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସ୍ନେହରେ ଚାଟିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ନୃସିଂହ ଭଗବାନ କହିଲେ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମୁଁ ତମ ଉପରେ ବହୁତ ଖୁସି ଏବଂ ମୁଁ ନିଜକୁ ଦୋଷୀ ବୋଲି ଭାବୁଛି ଯେ ତୁମକୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ମିଳିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିପାରିଲି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ କ୍ଷମା କର। ଆଉ ତୁମେ କଣ ଚାହୁଁଛ, ମୁଁ ପ୍ରସନ୍ନ ତୁମକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ। ମାଗ, କଣ ବର ମାଗୁଛ? ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସେବକ ଆଉ ଆପଣ ମୋର ଉଦାର ସ୍ୱାମୀ। ତ ସେବକ ଯଦି ସେବା ବଦଳରେ କିଛି ମାଗେ, କିଛି ଚାହେଁ, ତାହେଲେ ସେ ସେବକ କେମିତି ହେଲା? ସେ ବ୍ୟବସାୟ ହେଇଗଲା। ଯେବେ ଆମେ କିଛି କର୍ମ କରୁଛେ ତ ତା ବଦଳରେ କିଛି ଚାହୁଁଛେ, ଇଚ୍ଛା କରୁଛେ, ଇଏ ହଉଛି ବ୍ୟବସାୟ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସେବକ। ତେଣୁ ଏ ସେବକ ନିକଟରେ ଶୋଭା ପାଏନି ଯେ କିଛି ମାଗିବା, କିଛି ଇଚ୍ଛା କରିବା। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମତେ କିଛି ଦବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଏଇ ବର ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ମୋ ଭିତରେ ମାଗିବାର ଇଚ୍ଛା ତ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୂର ହେଇଯାଉ, ମୋର ମାଗିବାର ଇଚ୍ଛା କିଛି ବି ନ ରହୁ। ଏଇ ବର ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ତଥାସ୍ତୁ କହିଲେ, ଠିକ ଅଛି, ଧନ୍ୟ ତୁମେ। କହିଲେ କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତ ଏଇଟା ତମର ମାଗିବା ହେଲାନି। ଯୋଉ ମାଗିଲ ଯେ ମୋ ଭିତରେ ମାଗିବାର କିଛି ଇଚ୍ଛା ନ ରହୁ, ତ ଇଏ ତୁମର ମାଗିବା ହେଲାନି, ମୁଁ ତମକୁ କିଛି ଦବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଯଦି ଦବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋ ଭିତରେ କିଛି ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ନହେଲେ ଆପଣ କାହିଁକି ଦବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି? କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ମୋ ପିତା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ଦ୍ୱେଷ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ମୋ ପ୍ରତି ବହୁତ ଦ୍ୱେଷ କରିଛନ୍ତି, ମତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଦୁଃଖ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଏଥିଯୋଗୁ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ହୁଏତ କ୍ରୋଧ ଆସିଥାଇପାରେ, ବା ଆପଣ ମୋ ପିତାଙ୍କୁ କୃପା ପୂର୍ବକ ଏ ଯୋଉ ଅପରାଧରୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବା ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ବା ମୋ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଅପରାଧ କରିଛନ୍ତି, ଏଇ ଅପରାଧକୁ ଆପଣ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ପରମ ଗତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଇଏ ହଉଛି ଭକ୍ତର ମାଗିବା। ଭକ୍ତ କିଛି ଚାହେଁ ନାହିଁ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ କିଛି ବି ଚାହିଁଲେନି ପ୍ରଥମେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ମାଗିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯଦି ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି କୋଉ ପ୍ରକାର ଇଚ୍ଛା ନା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯିଏ ଅପରାଧ କରିଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କର ଅପରାଧକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଇଏ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ତେଣୁ ବାସ୍ତବିକ କଥା ହେଲା, ଆମେ ସେବା କରିବା, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କରିବା, ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫଳ, ସାଂସାରିକ ଫଳ, ଏଇ ନାଶବାନ ଫଳ କିଛି ବି ଚାହିଁବାନି। ଯଦି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ମାଗିବା ପାଇଁ, ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ ପରି ମାଗିବା, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ କୃପା କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ମୋର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଭାବ ଆହୁରି ବଢିଯାଉ, ଆହୁରି ଭକ୍ତି ଭାବ ବଢିଯାଉ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ବି ନ ଭୁଲେ।
ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଥାଏ, ସବୁବେଳେ ମୁଁ ମନେ ପକାଉଥାଏ, ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଯୁକ୍ତ ହେଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ। ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି ବା ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ମାଗିଲେ ତ ସହଜରେ ଦେଇଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ମାଗିବାର ଅଛି, ଆମେ କୋଉ ପ୍ରକାରରେ ମାଗୁଛେ। ଆମେ ଅଜ୍ଞାନତା ବଶତଃ ଯେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଷୟ ଭୋଗ ମାଗୁଛେ, ସଂସାର ମାଗୁଛେ, ଇଏ ହେଉଛି ବିଡ଼ମ୍ବନା, ଇଏ ହେଉଛି ଦୁଃଖ। ତ ମାଗିବା ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ମାଗିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ନିତ୍ୟ ନିରନ୍ତର କେମିତି ସ୍ମରଣ କରିବା, କେବେ ବି ନ ଭୁଲିବା, ଏଇ କଥା ମାଗିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଏଇ ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ ସାତ୍ବିକ ଯଜ୍ଞ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ସାତ୍ବିକ କର୍ମ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଯେବେ କାମନା ରଖି ଆମେ ବା ଫଳର ଇଚ୍ଛା ରଖି ଫଳର ଇଚ୍ଛାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦଉ, ତ ସେତେବେଳେ ଆମ ପାଇଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଇଯାଏ। ଆଉ କର୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ସକାମ କର୍ମ ଆମକୁ ବନ୍ଧନରେ ପକାଏ। କିନ୍ତୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯଦି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭାବରେ ଆମେ କରିବା, ସେବା କରିବା, ତେବେ ତାହା ହବ ସତ୍କର୍ମ ହେଇଯାଏ ବା ତାହା ସାତ୍ବିକ କର୍ମ ହେଇଯାଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମକୁ ସମସ୍ତ ଗୁଣରୁ ମୁକ୍ତ କରି, ସତ୍ଵ ରଜ ତମ ଏଇ ତିନୋଟି ଗୁଣରୁ ମୁକ୍ତ କରି ସତ୍ ସ୍ୱରୂପ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇଥାଏ। କାମନା ରହିବା ହେଉଛି ଅସତ୍ କର୍ମ, ଆଉ କାମନା ତ୍ୟାଗ କରି ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ କର୍ମ କଲେ ତାହା ହେଇଥାଏ ସତ୍କର୍ମ ବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତାହା ଆମକୁ ସତ୍ ସ୍ୱରୂପ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇଥାଏ। ଇଏ ହେଉଛି ସାତ୍ବିକ ଯଜ୍ଞ ବା ସାତ୍ବିକ କର୍ମ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ବାଣୀକୁ ସମର୍ପଣ ପୂର୍ବକ ବିରାମ ଦେଉଛି।